AM Music। हितोपदेश 6 पर्व 20 पदरु 23 पद मध्यरे ज्ञानी राजा सोलोमन पिलामानंकु उपदेश देउछन्ति, तुम्भे माने आपणा पितार आज्ञा पालन कर, पुणी आपणा मातार आदेश परित्याग कर नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु पुनर्बार मते ऑइलन म्यूजिक माध्यम रे आपण मान गहन रे वाक्य परिवेशन करबा निमंते सुजोग देइचंती, सेतपे प्रभु को महानाम को धन्यवाद। आज जो माने वाक्य पाठ करबा ताहा आपण माने पाइबे जोहन 4 पर्व 28 पद 29 पद। छोट छोट प्रचार द्वारा परिवर्तन। आमानकर जीवन में बहुत छोट छोट साक्ष्य अच्छी, आउ बहुत छोट छोट विषय अच्छी जहाँकि आमने अन्य मान आगे कहवा द्वारा से परिवर्तित होता। आमने बहुत बड़ वक्ता कि वक्त्री नहु कि बहुत ज्ञानी नहु, किंतु हेले भी प्रभु आम मुख द्वारा जो कथा कहती अन्य मान आगे ताहा सेमानकु बहुत आत्मबोध होता है, आ सेमाने परिवर्तित होगा को चेष्टा करता। आज से प्रकार मैंने बाइबल भितर किछि अंश माने पाठ करवा जो मान द्वारा देश परिवर्तन होइछि, मंडली परिवर्तन होइछि, नगर मध्य परिवर्तन होइछि। आज ता मध्य आमने देखिबा समरणीय स्त्रींकर विषय। प्रथमे सेथिरे सही स्त्री आपणा जलपात्र थोईदे नगर को जाई लोक मान को कहिला, आस जन को देखिब, मु जहाँ जहाँ करिअछि सेही सबु से मते कहिले, से के जाने ख्रीष्ट हेबे परा। केते बड़ विषय। प्रभु महान आश्चर्य कार्यकारी परमेश्वर जे कि आमान को तांकर परिचय देबा निमंते सामर्थ्य अछि। समरणीय स्त्री जेतले जल कूप निकट को जाउची आ देखुची जीशु जल पीवा निमंते से जगार उपस्थित, आउ से जगार से पचारुची जे तांकर आउ से आपण किए बोली से पचारुची, आउ जीशु ताहाको कहउचंती तुमर परिचय तुमे दियो। आश्चर्य भावे समरणीय स्त्री ताहांकर से विषय शुणी, आउ जेतेबेले ताहांकर अतीत कथा जीशु तांको कहउचंती जे तुमर 5टी स्त्री 5टी स्वामी थिले, आउ एबे जो तुमर स्वामी से तुमर स्वामी नुहंती। जेतेबेले तांको मुखरो एई कथा से शुणुचंती समरणीय स्त्री आ आश्चर्य होइचंती, आ से भाबुचंती जे ये हुए तो मु जहांक कथा शुणीथिली हुए तो से भाववादी, आ ताहांको से जणाउचंती आपण हुए तो भाववादी। प्रभु आश्चर्य कार्यकारी परमेश्वर जे कि प्रत्येकटी मन को परिवर्तन करने निमंते सामर्थ्य परमेश्वर। से समरणीय स्त्री द्वारा से अन्य मान आगे ता प्रकाश करने को जाऊँगी। से नगर जेतेबेले समरणीय नगर संपूर्ण रूपे एक भिन्न नगर थिला। सेठारे प्रभु जीशु को कहीं जानी नथिले, आ से समरणीय स्त्री द्वारा से नगर कौन हैला परिवर्तन होगा को लगिला। कारण से जे ख्रीष्ट हेबे परा, एते छोट विषय से ख्रीष्ट हेबे परा। से विषय द्वारा से नगर सारा कौन हेले परिवर्तन हेले, आ समरणीय स्त्री निजे मध्य परिवर्तन हो अन्य मान का आगे ताहा प्रचार करने को लगिला। से आश्चर्य कार्यकारी परमेश्वर जे कि आमान को समस्त विषय आमान को से दबा निमंते सामर्थ्य एवं परिवर्तन करने निमंते सामर्थ्य।
ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦିନ ସାରା ଦିନରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ଯଦି ତାହା ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଯେ ପ୍ରକାର ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେଲା। ଜୁନସଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ଯାଅ ନିନିବିରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କର, ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କର ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ଆଉ ଜୁନସ ଯେତେବେଳେ ନିନିବିକୁ ଯାଇ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ନିନିବିକୁ ଯାଇ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏଇ ନଗର ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ସେଇ ନଗର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ନଗରରେ ନିନିବି ନଗରରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୁନସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜୁନସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ନିନିବିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲେ, ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଲେ, ଜଳ ପିଇଲେ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉପବାସର ସହିତ ରହିଲେ, ଶରୀରରେ ଭସ୍ମ ବୋଳି ହେଲେ ଆଉ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ଦିନ ରାତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି, ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖି ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ ନିନିବିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଜୁନସଙ୍କର ଏ ଛୋଟ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯଦି ଆମମାନେ ଆଜି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିପାରୁଛୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିପାରୁଛୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସାରା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାରା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଟ୍ରାକ୍ଟ ବଣ୍ଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବାଣୀର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଦିନେ ବାକ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଥିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୀଜ ବୁଣାଳି କଥା ଲେଖା ଥିଲା। ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟ ମୁଁ ପାଇ ଆଉ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୋର ଜୀବନ
ହେଲା। ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱବାଣୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁଛି। ସେଇ ଛୋଟ ଟ୍ରାକ୍ଟଟି, ସେ ଛୋଟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ, କେଉଁ ସମୟରେ କାହାକୁ ଧରିବେ, କାହାକୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭାର ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଯେପରି ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏବଂ ସେଇ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଜଣେଇବା। ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ, ତାହାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯେ ପ୍ରକାର ବାଇଗଣୀ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରୀ ଲୁଦିଆ, ସେ ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଭ୍ୟା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ। ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ, ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ମଣ୍ଡଳୀ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହା ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଅ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ତା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆଜି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ହେବ? ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥିପାଇଁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପିଲା, ଗୋଟାଏ ମେଷ ଯଦି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ, ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରେ? ସେ ପିଲାକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଭାର ଦେଲେ, ଜଗତରେ କୋଣ କୋଣେ ସେମାନେ ଯାଇ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମମାନେ ବି ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ, କାରଣ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ଆମେ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହିରୁ ପଢ଼ିଥିଲି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ରାକେଶ ଶର୍ମା କହିକି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ପରିବାରର ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଏତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ଯାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ସେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିବି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ପୂଜା କରୁଛି, ଯେତେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କିଏ ସେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। କାରଣ ସେ ହୃଦୟର ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ।
ସେ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏତେ ଆଲୁଅ ସେ ଆଲୋକକୁ ସେ ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ଏତେ କ'ଣ ଏ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ଏତେ ଆଲୁଅ କ'ଣ ପାଇଁ? କେମିତି ହେଲା ଏତେ ଆଲୁଅ? ଆଉ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ମାନେ ବେହୋସ ହେଲା ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଅଛି। ସେ ବାଣୀ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ପାରୁଛୁ କି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ଏମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଗତର ବିଷୟରେ ଏମିତି ଆମେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ଧରି ପାରୁନାହୁଁ, ଅବହେଳା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ଆମେ ଯେପରି ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଦେଉଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କେତେ ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କାହା କାହା ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ, ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ ବସି ବାକ୍ୟ ଦେବାର। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା ପରିବେଷଣ କରିବା ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे जीवित राजा, तुम धन्यवाद करुचु, प्रशंसा करुचु पिता। तुम्हें जे आश्चर्य आश्चर्य कार्यकारी परमेश्वर पिता, तुम्हें आमान को जीवन को अधिकार करवा परमेश्वर। जेतेबेले आमने हताश निराश होता प्रभु, जेतेबेले आमने अबाटरे जाई थाउ, तुम्हें आमान को प्रभु हाथ धरी कढ़ाई थाओ, आमानकर जीवन पथ को तुम्हें उन्मुक्त करी थाओ बापा। प्रभु आशीर्वाद कर पिता, आमानकर से मुख को तुम्हें शुचि पवित्र कर। ए मुख द्वारा जहाँ मैंने तुम कथा अन्य मान आगे कहबू, आ प्रभु से जपरी ताहा बुझी पारे, जानी पारे, आ सत्य कौन ताहा जपरी अनुसंधान करिवे, सही प्रकार तुम्हें दया कर पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जेते जन ए वाक्य शुणिबे शुणी समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रत्येकंकर मन आत्मा को तुम्हें अधिकार कर, प्रत्येक हृदय को तुम्हें स्पर्श कर पिता। कारण जगत मंदतारे परिपूर्ण प्रभु। हाँ प्रभु, जगतर समस्त चाकचक्य आमने भरपूर हो रही अच्छु प्रभु। तुम्हें आमान को दया कर, आमान को स्वतंत्र जीवन तुम्हें प्रदान कर। तुमर उपस्थिति दे आमान को तुम्हें कढ़ाओ, सुंदर समय देइच पिता। हाँ प्रभु, जगत इस समय अनेक प्रकार कार्य लिप्त, किंतु प्रभु तुम्हें आमान को जो किछि समय देइच, से समय मध्य प्रभु आमने अन्य मान को जपरी परिवर्तन करि परिबु एवं निजको मध्य परिवर्तन करिबु, से प्रकार तुम्हें आमान को दया कर बोली निवेदन करी ए सुंदर समय को आम प्रत्येक को तुम चंदे समर्पण करी प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु, आमेन। हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नाम पवित्र बोले मान्य हो, तुम्भर राज्य आसो, जेरपे स्वर्ग रे सेरपे पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आम मान को प्रयोजनीय आहार दियो। आम जमत निज निज अपराध मान को क्षमा करियो, तुम तो अपराध सब तुम्हें क्षमा कर। परीक्षा न आण, मंदठा रक्षा कर। जन राजत्व पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर हो, आमेन। यीशुଙ୍କ रक्तर जय, यीशुଙ୍କ रक्तर जय, यीशुଙ୍କ रक्तर जय, आमेन।